इस वेले गैस्ट जुड़ रहे हैं रंजीता मेहता जिहड़े कि भारतीय जनता पार्टी के बुलारे ने, उन्हों का भी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के उपर। साडे नाल किसान आगू रवनीत बराड़ भी जुड़ चुके हैं, उन्हों का भी स्वागत है। तो असीं गल कर रहे हैं अज करनाल मोर्चे की, क्योंकि करनाल मोर्चे नूं बीते दिन भी जिहड़ी गलबात हुई सी। 12 मैंबरी वफद ने मीटिंग दे विच हिस्सा लिया सी, जिहड़ी कि हुई सी उत्थे प्रशासनिक अधिकारियों के नाल, पर बेसिटा रही। कई तरीके की तर्कां दित्तियां गईयां दोनों तरह के वल्लों, पर अखीर नूं सहमति नहीं मिली। तो मेहता जी कोल रंजीत लग रहा सी कि गलबात दे नाल मसला हल हो जाएगा, पर उदां दा नहीं होया। और न्यूज़ 18 पंजाब भी बार बार अपील कर रहा कि गलबात दे नाल दोवें धिरां नूं मसले दे हल ते निकलना चाहिए। और की लगदा तुहानूं कि कल क्यों इदां लग्या कि गलबात दे राही मसला नहीं हो सकिया? कल दी मीटिंग दे उपर तुहाडा पहला मैं रिएक्शन लेना चाहुंदा रंजीता जी। जो गलत मंगा मंगी जाएगियां तो उसका सल्यूशन किवें निकल सकता है? मैं पूछना चाहनी हाँ कि तुसी बार बार ये कह रहे हो कि ओदी जड़ी मौत हुई वो किसान अंदोलन दे विच लाठी मारन नाल हुई। अगर तुसी इन्ने ही पक्के थे तो तुसी पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिता, ताकि दुध का दुध पानी का पानी हो जाता। अगर किसी की नैचुरल मौत होंदी है, हार्ट अटैक नाल उन्हां दी मौत होंदी है, ओहदा तुसी जिम्मा सरकार दे उपर सिੱਟਦੇ हो, ये कित्थे तक जायज़ है? और जिथे दी गल हैगी है उस पुलिस अधिकारी दे उपर जांच करन दी, जांच असीं बिठा रखी है कमेटी की। जब तक रिपोर्ट नहीं आती सरकार कुछ नहीं कर सकती। पर इस तरीके अगर तुसीं तालिबानी रूल अपनाओगे, जो तुसीं कहा वो ही करना पेगा, ये तो पॉसीबल नहीं है। इस कहीं किते ना किते जिहड़ी पंजाब रंजीता जी ये गल मैं तुहानूं माफी चाहुंदा मैं स्टॉक रहा, ये गल तुहानूं मैं दसदा कि कल भी जिहड़े किसान आगू सी वो ये गल कह रहे सी कि जिहड़ी कार्रवाई आ जिहड़ी SDM दी एक वीडियो भी वायरल हुई सी, जिस दे विच कह रहे सी कि सिर्फ उसकी ट्रांसफर की गई है। कह रहे सी कि अगर इनकुआयरी करनी है तो घट्टो घट्ट सस्पेंशन की जाए। साडे नाल इस वेले किसान आगू रवनीत बराड़ ने, उन्होंने रिएक्शन लेना। बराड़ साहब तो कह रहे हैं रंजीता जी कि इस वेले जिहड़ा एक तालिबानी तरीके दे नाल जिहड़ी है वो किसान आगू अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। दसना चाहूंगा जी, तालिबानी कौन है ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, समुचे आवाम ਨੂੰ पता है, लोगों ਨੂੰ पता है। क्योंकि तालिबानी जे ना हुंदे तां अज 9 महीनਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ 8 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ किसान ਦੀ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। रंजीता जी गलबात के राही मसले का हल होना, भी तुहानूं अपील करते हैं कि जिहड़ी भी गलबात हो आपसी भाईचारक सांझ दे नाल भी हो सकती है। मैं तुहाडे कोल 1 मिनट आ रहा। रवनीत जी तुसीं अपनी गल पूरी करो। मैम पहला एक गल मेरी अंडरस्टैंड करो भी सच कड़वा हुंदा, तुहाडे तो सुनिया नहीं जाना। सो प्लीज एक थर्मे नाल बैठो, जिहड़ियां सच्चियां गल्लां मैं करूंगा तुहानूं डाइजेस्ट नहीं होणीਆਂ जी। बोलो सिविल सर्वेंट दा रोल की हुंदा है? सिविल सर्वेंट दा रोल हुंदा है भी वो कंट्रोल करे, उत्थे पुलिस नूं कहे भी जिहड़ा प्रशासन ये प्रदर्शन हो रहा है ये पीसफुली किसी तरीके नाल जावड़े। सो वी आर कमिंग फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट, असीं उत्थे आ रहे हैं। पर पहले ही तुहाडा की एक SDM दी वीडियो आ जाती है भी कोई भी किसान आउंदा ओहदा सिर पाड़िया जावे, कि इहदे ते कोई कार्रवाई नहीं बनदी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ SDM ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ठीक है रवनीत जी ठीक है जवाब लेने हैं। रंजीता जिस तरीके ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ रवनीत जी कि ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦੋ। रवनीत जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਡ ਕਿਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਗਰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ कि ਉਹਦੇ शब्द गलत सी, शब्दों का चौन गलत सी। पर मैं पूछना चाहनी हाँ कि ये कौन होंगे ने हिदायत देने वाले कि पहला ये करो तो बाद चो ये करो? सरकार ने अपना काम करना है, सरकार ने जांच कमेटी बिठाती, तुसी इंतजार तो करो।
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਥਰਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ बैठे हो। ठीक है रमनीत जी, सुन रहे रमनीत जी, तो सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब रहने का इंतजाम कर रही है, थोड़े लाइट का इंतजाम कर रही है सरकार, 9 महीने की थोड़ी सेवा कर रही है, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। It was more than 1 million people protesting over there. Second thing ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ MSP ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਫੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਛਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ UP ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ UP 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਥਾ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ CAA, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ NRC, ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ NPR। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ
सहूलियत की कमी सरकार ने आन दी, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯੁਵਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਮੌਦਗਿਲ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੱਸੀ ਫਾਫੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਉਂਸਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GDP ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ PR ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਦ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫਹਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਹਰਾਇਆ। ਮੈਮ ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਸ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਡੀਫੇਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼, ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਬੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦੀ। 1 ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੂਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੇਟ ਵਰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠ ਭੂਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਚਿੱਤਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਫੋਟੋਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਤਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ,
ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਚੁਣੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ 6-6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜਰਾ 1100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 2150 ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਨਕਮ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜਰਾ 1150 ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਦਾ ਗੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨਹੀਂ ਫੂਕੇ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੋ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਆਹ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ -10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਰਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਟਾ ਰਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ C2 ਦੀ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ 2008 ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਫਸਲਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਚ 22 ਫਸਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ 87 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜੋ ਹੈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੰਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ 2150 ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 1100 ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਿਰਫ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇੜਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇੜਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।